ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100 साल पहले अपने गुरु धामां नूं आजाद कराउण वास्ते महंतां तो उस टाइम के पुजारियां तो जिन्हां ने सिख पंथ की मर्यादा नूं भंग करदे सी, अपने बजुर्गां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया। जो गठन किया उदों उन्होंने होर भी फैसला लिता कि खालसा पंथ की एक जथेबंदी सियासी पार्टी होनी चाहिए है, जिहड़ी खालसा पंथ की सारियां लड़ाइयां, पंजाबियों की लड़ाइयां, गरीब किसान मजदूर की लड़ाइयां, जिथे भी पंजाबी दुनिया च बैठे है उन्हां दी लड़ाइयां लड़ सके ते आवाज उठा सके। ते जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, 1 महीने बाद श्रोमणी अकाली दल का गठन किया गया। श्रोमणी अकाली दल 100 साल का इतिहास, ऐजा इतिहास है, ऐजिया कुर्बानियां का वेरवा है, ऐजी सफलता हासिल कीतियां कि जे लंबा समा लगूगा, पर जे पूरे इतिहास नूं आपां 2 हिस्सियां च वंड दईए, आजादी तो पहले का इतिहास ते आजादी के बाद का इतिहास। आजादी तो पहले के इतिहास विच मैं पार्लीमेंट च भी कहा सी, जे अज देश आजाद होया, जे अज देश अपना देश आजादी का निंग मान रहा है, जे अंग्रेजा ना जे किसी ने लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर साहबान ने कीतियां, से सिख पंथ के बहादुर सूरमियां ने कीतियां, ते पंजाबियां ने कीतियां। मैं क्या अज तमिलनाडु के लोग नूं पुछ लो कि आजादी की लड़ाई थोड़े चो किहड़ा जेलों च गया, कर्नाटका जाके पुछ लो किहड़ा जेलों च गया, थोनू ना नहीं लभणे, ना लभणगे ते कल्ले पंजाबियां दे। काला पानी की जेलों जाके देखो किवें 95% लोगों के नाम ते लिखे है, अपने भैन भरावां दे नाम लिखे है, फांसी लगन वालियां जो अपने भैन भरा सन। ताइयों जो पंजाबियों का मोर्चा जितया, महात्मा गांधी जी ने उदों कहा कि देश की आजादी की पहली लड़ाई जिती। क्यों क्या आजादी की पहली लड़ाई जिती? क्योंकि अपने श्रोमणी अकाली दल ने पूरे देश को दिखा दिता कि जे इकट्ठे होकर लड़के तुसी देश अपना अंग्रेजों तो जित कर सकते हो, देश उन्होंने हरा सकते हो। वो चाबी के मोर्चे के जितन के बाद संघर्ष वधिया ते देश आजाद होया। देश आजाद होया, देश आजाद होने दे विच देश नूं भाषा के आधार पर वंडिया गया, पर जो वादे अपने नाल कीते गए सी वो वादे नहीं पूरे किए गए। अपने कांग्रेस के उदों हुकूमत ने अपने नाल विश्वासघात किया ते मास्टर तारा सिंह जी देश आजाद देश विच पहले सियासी लीडर जिन्होंने आजादी के बाद जेल च धक्या गया। श्रोमणी अकाली दल नूं फिर तो संघर्ष करना पिया ते अज पंजाब बनिया पंजाबी सूबे का मोर्चा। जो एमरजेंसी लाई गई,
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 75ਵੀਂ ਗਰਗਾਮਾਰੀ ਗਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੋ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਛੱਡੋ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਰਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਕਿਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਇਸਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਪੋਸਟਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਪੋਸਟਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਜੇ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਲਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਮਾਓਇਸਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦੜੇੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਜਥਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।